2022년 1월 9일 아동산부 예배 시작하도록 하겠습니다. 우리 친구들 모두 눈 감고 손 모으고 기도하겠습니다. 우리 친구들을 사랑하시는 예수님, 오늘 이 시간 하나님을 사랑하는 우리 친구들이 하나님께 예배 드리러 모였습니다. 우리가 각자의 집에서 온라인으로 예배 드리고 있지만 예배에 집중해서 하나님의 말씀을 함께 나누는 시간이 되도록 도와주세요. 중간중간 말씀이 어려울 때도 있지만 하나님께서 지혜 주셔서 하나님을 아는 지식이 늘어나는 시간 되도록 도와주세요. 사랑이 많으신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 함께 찬양하겠습니다. 나는 야곱외로운 하나님 사람 세상에 살지만 하늘을 품네 주의 말씀 해보
times we were so afraid. So many years we had lost our way, but we would hold on to your promise. Your mighty hand would deliver us, a guiding light through the wilderness, and we would hold on to your promise. You said, I am the rock that you stand on. I am your light and salvation. I will never ever let you go. I am the God who redeemed you. I am the one who never leaves you, Lord of all, beginning and the end. I You were there through the darkest times, in every victory and every trial, and we would hold on to your promise. You gave us life when we had no hope. You gave us signs so that we would know that we could hold on to your promise. You said, I am the rock that you stand on. I am your light and salvation. I will never ever let you go. I am the God who redeemed you. I am the one who never leaves you, Lord of all, beginning and the end. The rock that you stand on. I am your light and salvation. I will never ever let you go. I am the God who redeemed you. I am the one who never leaves you, Lord of all, beginning and the 우리 친구들 주기도문송 하면서 두 손 모아 공손하게 하나님께 헌금 드리겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 우리 친구들이 드린 헌금과 오늘 예배를 위해서 1학년 선생님이신 엄정인 선생님께서 기도해 주시겠습니다. 살아계신 하나님, 하나님을 찬양하고 말씀 듣고 또 하나님께 기도드리는 시간을 허락해 주셔서 감사를 드립니다. 우리를 사랑하셔서 모든 걸 우리에게 주신 하나님을 찬양합니다. 새해를 시작하면서 결심한 여러 가지 것들이 있습니다.
그중 하나님과의 약속이 있다면 잘 지켜나갈 수 있는 힘 허락해 주세요. 그래서 하나님을 기쁘시게 해드릴 수 있는 저희 모두가 될 수 있게 해주세요. 목사님 통해 허락하신 말씀을 우리가 듣습니다. 말씀을 듣는 데서 멈추지 않고 하나님을 믿는 우리들답게 생활에서 말씀을 적용하며 말씀대로 순종할 수 있는 힘 허락해 주세요. 언제나 어디서나 하나님을 가장 사랑한다고 고백하는 저희 아동산부 될 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 모든 것에 감사드리며 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 우리 친구들과 오늘 함께 볼 말씀은 창세기 3장 4절부터 8절, 15절 말씀입니다. 우리 친구들 함께 목사님과 화면 보면서 말씀 읽어보도록 할게요. 그러자 뱀이 여자에게 말했습니다. 너희는 죽지 않아. 하나님은 너희가 그 나무 열매를 먹고 너희 눈이 밝아지면 선과 악을 알게 되어 너희가 하나님과 같이 될까봐 그렇게 말씀하신 거야. 여자가 보니 그 나무의 열매는 먹음직스러웠으며 보기에도 아름다웠습니다. 게다가 그 열매는 사람을 지혜롭게 해줄 것처럼 보였습니다. 그래서 여자는 그 열매를 따서 먹고 그 열매를 옆에 있는 자기 남편에게도 주었으며 남자도 그것을 먹었습니다. 그러자 두 사람의 눈이 모두 밝아졌습니다. 그들은 자기들이 벌거벗고 있다는 것을 깨닫고 무화과 나무 잎을 엮어서 옷을 만들어 몸을 가렸습니다. 그때 그들은 여호와 하나님께서 동산을 거니시는 소리를 들었습니다. 그때는 하루 중 서늘한 때였습니다. 아담과 그의 아내는 여호와 하나님을 피해 동산 나무 사이에 숨었습니다. 내가 너와 여자를 서로 원수가 되게 하고 내 자손과 여자의 자손도 원수가 되게 할 것이다. 여자의 자손이 내 머리를 부수고 너는 그의 발꿈치를 물 것이다. 아멘. Stories of the Bible. Creation. In the beginning, God created the heavens and the earth. The earth was empty, formless, and dark. But the Spirit of God was there. On the first day, God said, "Let there be light." And God saw that the light was good. Then He separated the light from the darkness. God called the light day, and the darkness night. On the second day, God said, "Let there be a space to separate the waters of the heavens from the waters of the earth." God called the space sky. On the third day, God said, "Let the waters beneath the sky flow together into one place, so dry ground may appear." God called the dry ground land and the waters seas, and God saw that it was good. Then God said, "Let the land sprout with every sort of plant and tree." And God saw that it was good. On the fourth day, God said, "Let lights appear in the sky to separate the day from the night." God made two great lights, the sun for the day and the moon for the night. He also made the stars. God set these lights in the sky to light the earth, and God saw that it was good. On the fifth day, God said, "Let the waters swarm with fish and other life. Let the skies be filled with birds of every kind." And God saw that it was good. On the sixth day, God said, "Let the earth make every sort of animal." God made all sorts of wild animals, livestock, and small animals, each able to have babies of the same kind. And God saw that it was good. Then God said,
Let us make man in our image, to be like us. So God created man in his own image. He formed man from the dust of the ground. He breathed the breath of life into man, and a man became alive. Then he saw that the man needed a helper, so God put man into a deep sleep, and while he slept, God took one of the man's ribs. Then God made a woman from the rib and brought her to the man. Hi. Then God blessed them and said, "Be fruitful and multiply. Fill the earth and rule over it. Rule over the fish in the sea, the birds in the sky, and all the animals that scurry along the ground." Then God said, "Look, I have given you every plant throughout the earth, and all the fruit trees for your food, and I have given you every green plant as food for all the animals." Then God looked over all he had made, and he saw that it was very good. So the creation of the heavens and the earth and everything in them was done. So on the seventh day, God rested from all his work, and God blessed the seventh day and said it was holy. 하이, 우리 아동 산부 친구들. 일주일 동안 잘 지냈나요? 눈도 좀 많이 오고 그랬는데 재밌게 잘 놀았나요? 우리 친구들이 드린 아동 산부 예배가 1월 동안에 계속 온라인으로 예배 드리게 될 텐데, 집에서 예배 드리더라도 우리 하나님께 집중하면서 예배 드리는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 오늘은 우리 친구들과 함께 창세기 말씀을 함께 볼 거예요. 오늘만 보는 게 아니라 1월달하고 2월달 2달 동안 창세기 말씀을 보게 될 거예요. 우리 친구들도 창세기 말씀 계속 읽으면서 하나님께서 세상을 어떻게 창조하셨는지 함께 생각해보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 하나님께서는 이 세상을 말씀으로 창조하셨어요. 첫째 날 빛과 어둠을 창조하셨고, 빛이 있을 때를 낮, 그리고 어둠이 있을 때를 밤이라고 말씀하셨죠. 그리고 둘째 날 하늘과 바다를 창조하셨고, 셋째 날 땅과 식물들을 창조하셨어요. 넷째 날에는 해와 달과 별을 창조하셨죠. 다섯째 날에는 물에 사는 물고기와 생물들, 그리고 하늘의 새를 창조하셨고, 여섯째 날에는 모든 짐승들을 창조하시고, 그리고 마지막으로 사람을 창조하셨죠. 하나님께서는 아담과 하와를 창조하시고, 하나님께서 만드신 모든 세상을 다스리도록 하셨어요. 그리고 에덴 동산에서 모든 것을 다 먹고 누리고 함께 할 수 있도록 허락해 주셨죠. 그런데 딱 한 가지를 하지 말라고 하셨어요. 그게 뭘까요? 우리 친구들 다 알죠? 바로 동산의 한가운데 있는 선악과만큼은 먹지 말라, 따먹지 말라라고 말씀하셨죠. 선악과 옆에 있었던 생명나무 열매도 마음껏 먹게 하셨지만, 선악과는 따먹지 말라라고 말씀하셨어요. 그리고 이렇게 말씀하셨죠. 목사님이 창세기 2장 16절 17절을 읽어볼게요. 여호와 하나님께서 그 사람에게 명령하셨습니다. 너는 동산에 있는 모든 나무의 열매를 마음대로 먹어라. 그러나 선악을 알게 하는 나무의 열매만은 먹지 마라. 만약 그 나무의 열매를 먹으면 너는 반드시 죽을 것이다. 아멘. 하나님께서는 에덴 동산에서의 모든 것을 허락하셨지만 딱 한 가지, 선악과는 너네 것이 아니야, 먹지 마 라고 말씀하셨어요. 그리고 선악과를 먹지 않기로 한 약속을 어기고
선악과를 먹으면 죽을 것이다 라고 말씀하셨죠. 그런데 어느 날 아담과 하와가 동산을 거닐다가 선악과 나무를 지나고 있을 때쯤이었어요. 뱀의 모습으로 나타난 사탄이 아담과 하와를 꼬시기 시작했죠. 사탄이 하와에게 말을 걸었어요. 하나님께서 진짜로 동산에 있는 모든 나무의 열매를 먹지 말라고 하시대? 하와 대답했죠. 아니야. 하나님은 동산에 있는 나무의 열매는 모두 먹을 수 있지만 동산 중앙에 있는 열매는 먹지도 말고 만지지도 말라고 하셨어. 먹으면 우리가 죽을 수도 있다고 하셨어. 우리 친구들은 이 하와의 말에 이상한 점을 못 느꼈나요? 눈치가 조금 빠른 친구들은 벌써 알아챘을 텐데, 하나님께서 아담과 하와에게 말씀하신 목사님이 앞에서 읽어준 창세기 2장 16절 17절 말씀과는 조금 많이 다르죠. 하나님은 선악과를 먹으면 어떻게 된다고 하셨죠? 반드시 죽는다 라고 하셨죠. 그런데 하와는 사탄에게 뭐라고 했나요? 하나님의 약속을 어기고 선악과를 먹으면 죽을 수도 있어 라고 말하고 있죠. 좀 말이 많이 다르죠. 이렇게 하와의 어정쩡한 이 마음을 사탄은 놓치지 않고 팍 잡아서 유혹하기 시작했어요. 뱀의 모양을 한 사탄이 하와에게 이야기했어요. 너희는 선악과를 먹어도 죽지 않아. 하나님은 너희가 그 나무 열매를 먹고 너희의 눈이 밝아지면 선과 악을 알게 되어서 너희가 하나님과 같이 될까봐 그렇게 말씀하시는 거야. 사탄의 말을 듣고 보니 하와가 선악과를 딱 보는데, 그전에는 선악과가 눈에 보이지도 않았는데 오늘따라 선악과가 맛있어 보이기 시작했고 보기에 너무 아름다워 보기 시작했죠. 게다가 선악과는 그 이름처럼 먹으면 사람이 지혜롭게 될 것처럼 보였어요. 그래서 하와는 사탄의 유혹에 이렇게 슉 넘어가서 선악과를 따서 먹고 하나를 더 따서 옆에 있는 아담에게 주어서 아담도 선악과를 먹었죠. 그러자 두 사람의 눈이 모두 밝아졌습니다. 그런데 그들은 자신들이 벌거벗고 있다는 것을 깨달았죠. 그리고 잎이 아주 넓은 무화과 나무 잎을 엮어서 옷을 만들어서 몸을 가렸습니다. 그때 그들은 여호와 하나님께서 동산에 돌아다니시는 소리를 들었습니다. 아담과 그의 아내 하와는 하나님을 피해서 동산 나무 사이에 숨었습니다. 아담과 하와는 선악과가 자신들을 지혜롭게 하며 하나님과 같이 될 것이라고 생각했죠. 뱀의 유혹에 넘어가 하나님의 약속을 어기고 선악과를 먹은 아담과 하와에게는 교만이 생겼어요. 그리고 죄가 그들 안에 들어가게 되었죠. 그로 인해서 그들은 자신들이 선악과를 먹으면 하나님과 같이 될 것이다 라고 생각했던 것과는 반대로 자신들의 죄로 인해서 그 전까지만 해도, 아침까지만 해도 하나님과 함께 동산을 산책하고 함께 했던 그 하나님의 눈을 피해 숨게 되었던 거죠. 하나님께서는 말씀처럼은 좀 다르게 약속을 어긴 아담과 하와를 바로 죽이지는 않으셨어요.
그렇지만 육체적인 죽음은 좀 나중에 오게 되지만 하나님과 끊어지는 절대적인 죽음, 영적인 죽음을 아담과 하와는 맞이하게 되었죠. 하나님은 하나님과 약속을 어긴 아담과 하와를 먼저 찾아오셨어요. 그리고 하나님의 눈을 피해서 숨은 아담과 하와를 찾으셨어요. 아담아 어디 있느냐? 하와야 어디 있느냐? 너희가 왜 내 눈을 피해서 숨어 있느냐? 그렇지만 하나님은 죄 지은 사람을 버리지 않으셨어요. 아담과 하와를 찾으시고 모든 사람에 대한 구원의 계획을 세워 주셨죠. 오늘 15절 말씀을 목사님이 읽어줄게요. 내가 너와 여자를 서로 원수가 되게 하고 내 자손과 여자의 자손도 원수가 되게 할 것이다. 여자의 자손이 내 머리를 부수고 너는 그의 발꿈치를 물 것이다. 세상은 아담과 하와의 죄로 인해 저주를 받았어요. 첫사람 아담의 죄로 인해 이후에 세상에 태어난 모든 사람은 원죄를 가지고 태어나게 되었죠. 그렇지만 하나님은 사람을 버리지 않으시고 죄를 가지게 된 모든 사람들을 위한 구원의 계획을 보여주셨죠. 그분이 바로 우리 친구들을 구원하시기 위해 오신 예수님이시죠. 예수님은 남자의 후손으로 오지 않으셨어요. 성령으로 잉태되시고 동정녀, 처녀인 마리아에게서 태어나셨어요. 그리고 사탄의 머리를 밟고 승리하셨죠. 사탄이 예수님을 물기 위해서 예수님을 유혹하고 예수님의 사역을 방해하고 마지막으로 예수님께 십자가의 죽음을 주었지만 예수님은 사탄을 이기시고 부활하심으로 우리 친구들을 향한 하나님의 사랑과 구원을 완성하셨어요. 이렇게 죄를 짓고 숨어버린 아담과 하와를 친히 찾아오신 것과 같이 예수님도 우리 친구들을 구원하시기 위해 친히 찾아오셨죠. 그리고 우리 친구들을 향한 구원을 완성하시고 언제 어디서나 우리 친구들과 함께 하시죠. 우리 친구들도 아담과 하와처럼 죄를 지을 수밖에 없어요. 그렇지만 우리가 죄를 지었을지라도 하나님은 우리 친구들을 버리지 않으시고 우리 친구들을 회복시키시기 위해서 우리 친구들을 회개시키고 구원시키시기 위해서 찾아와 주시고 또한 하나님의 넓은 마음으로 품어 주시죠. 우리 친구들도 2022년에는 우리를 찾으시고 회복시켜 주시는 하나님을 더욱 의지하는 우리 아동산부 친구들이 되었으면 좋겠습니다. 또한 우리를 사랑하시고 구원하신 예수님께 감사하는 우리 아동산부 친구들이 되었으면 좋겠습니다. 우리 함께 기도하시겠습니다. 기도하겠습니다. 우리 친구들을 사랑하시는 예수님, 오늘 창세기 말씀을 통해 사람은 죄를 짓고 하나님과 멀어지게 되었지만 죄로 인한 부끄러움으로 숨어버린 우리들을 사랑으로 찾아주시고 구원해 주신 하나님의 사랑을 생각해 보았습니다. 우리 친구들이 1월과 2월 두 달 동안 창세기 말씀을 보면서 하나님이 우리를 창조하신 창조주 하나님이시며 우리를 구원하신 구원자이심을 알아가는 시간이 되도록 도와주세요. 우리가 1월 한 달 동안은 온라인으로 예배 드리지만 다른 것을 생각하지 않고 하나님을 알아가는 시간으로 집중하도록 도와주세요. 추운 날씨지만 우리 친구들 건강 지켜주시고 일주일 동안 하나님과 동행하는 우리 친구들 되도록 도와주세요. 사랑이 많으신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 함께 주기도문 하겠습니다.
하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며, 나라가 임하시오며, 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고, 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고, 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고, 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 우리 친구들 함께 생각해 볼 문제 풀어보고 오늘 말씀 함께 읽어보고 개인의 예배 마치도록 하겠습니다.